ইয়াত এখন লিষ্ট আছে আমাৰ যেটো 65 সাইট কোনোবা ডিস্ট্ৰিক্টত দুটা তিনিটা so we'll make this list will make available on your WhatsApp so that you can find out where this 65 is actually 65 টা সাইট হ'ব যেনেকে বাসকাট দুটা হ'ব বৰমা PHC and Robi Boru District Hospital Borpeta Medical College, Borpeta Civil Hospital, Borpeta Road PHC, Bishwanath Sarili Mohkuma Hospital, Bongaigaon Civil Hospital as well as MG Model Hospital. Korabat private hospitals are also designated for the session site. So 33 district Aru 65 number of health institute to cover hobo which will include 7 medical college and 24 district hospital. Year 65 or ভিতৰতে 7 খন medical college আছে 24 খন district hospital included হৈ আছে কালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 10:30 বজাত ভ্যাকসিনেশন ড্ৰাইভ টু আৰম্ভ কৰিব শুভাৰম্ভ কৰিব গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ নগাঁও সিভিল হসপিটাল and Tezpur Medical College will be directly linked to the ceremony যেটো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ceremony আৰম্ভ কৰিব two-way link হ'ব with Guwahati Medical College Nagaon Civil Hospital and Tezpur Medical College all other institute will be linked but these 3 institutes will be linked two-way. So PM might put some question or whatever. So this institute will be linked two-way. A vaccination drive to Kuribo Kane, as I have told you that our targeted beneficiary is 1.9 lakhs. So obviously we need 3,80,000 doses. But as of now, we have received 2,21,500 doses. 2,21,500 doses. Out of these, 2,01,500 doses are Covishield and 20,000 doses are Covaxin. Covishield লবৰ কাৰণে কোনো কনসেন্ট পেপাৰত সহি কৰিব নালাগে কিন্তু কোভ্যাক্সিন লোৱাৰ আগতে এটা ৰিটেন কনসেন্ট দিব লাগিব but both are voluntary whether you take oral consent or written consent এটো কোনো জবৰদস্তি দিয়া নহয় it is a complete voluntary initiative কোনোবাই ল'বও পাৰে কোনোবাই নল'বও পাৰে but going by the challenges the medical staff is facing for last 1 year continuously so it is necessary and it is imperative eto proyojoniyo jate hokolo medical professional and frontline worker ei vaccination to loy ami eta vialot 10 dose ahibo Covaxin 20 dose আহিব গটিকে এজন দুজন আহিলে নার্স গৰাকীয়ে ভ্যাকসিন নিদিয়ে সন্মুখত 10 গৰাকী হোৱাৰ পিছতহে ভ্যাকসিন দিব কাৰণ এবাৰ যদি ভাইলছটো খুলে হি 4 ঘণ্টাত বেয়া হৈ যাব সেই কাৰণে ইয়াত হয়তো এজন দুজন কৰি নহব 10 জন তেওঁৰ সন্মুখত গোট খোৱাৰ পিছতহে ভ্যাকসিন দিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে কোন তাৰিখে ভ্যাকসিন ললে কোট ললে লগে লগে এই কোভিন পোর্টালটোত আপলোড হ'ব যাতে 28 দিনৰ দিনাখন উই গেটস এ ৰিমাইন্ডাৰ যে অমুকৰ 28 দিন হৈ আছে কাৰণ 28 দিনত তেওঁ সেকেন্ড ডোজ ল'ব লাগিব 28 দিনৰ পিছতো আৰু 14 দিন ৰখিব লাগিব after that only he will be immune so there will be many cases Fast vaccination lower pisoto manuhor COVID hobo. So there will be people who will say that vaccination drive has been failed. But
প্ৰথম ড'জত কোনো ধৰণৰ ইমিউনিটি নাপায় প্ৰথম ড'জৰ পিছত সেকেন্ড ড'জ ল'ব লাগিব সেকেন্ড ড'জ লোৱাৰ পিছতো 14 দিন ৰখিব লাগিব তাৰ পিছতহে মানুহজন immune hobo, his T cells will be activated to resist the COVID-19. গতিকে প্ৰথম ড'জ লোৱাৰ পিছত আমি বহুত মানুহ পাব পাৰো যাৰ কোভিড হৈ যাব আৰু সেইলৈ কনফিউজনো হয় বাট এটো কথা বুজি পাব লাগিব যে টু ভ্যাকচিনস ইন এ 28 days ইন্টারভেল লব লাগিব তাৰ পিছতো 14 দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব So basically, only after 45 days from the first vaccine, that immunity will be activated. আৰু যদি কোনোবাই ফাৰ্স্ট ড'জ লৈ সেকেন্ড ড'জটো স্কিপ কৰি দিয়ে then his immunity will not come. গতিকে এই দুটা কেভিয়েট এই ভ্যাকসিনেশন ড্ৰাইভৰ লগত থাকিব সিদিনাখন মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত মই আছিলো তাতে যিসকল সাইন্টিষ্ট ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত আছিলে ৰাইট ফ্ৰম মেম্বাৰ নীতি ডক্টৰ পাল এণ্ড ডক্টৰ পল এণ্ড everybody has said that given an opportunity we'll take co-vaccine because it is equally secure it is equally safe but it is indigenously development. A pride of being Indian is associated with co-vaccine. That ami India তৈয়াৰ কৰা এটা vaccine লৈছো আৰু ইয়াত কোনো problem নাই কাৰণ it is equally safe, equally secure. So সিদিনাখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত ICMR যিমান scientists আছে everybody has said that we are going to take co-vaccine. So এই কোনো dispute নাই যে co-vaccine Covishield because co-vaccine is equally safe and equally secure. অহাকালি 10:30 বজাত আমি যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এই ভ্যাকচিন ড্ৰাইভটো আৰম্ভ কৰিব প্ৰথম 12 গৰাকী ব্যক্তিক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলো যে আপোনালোকে ভ্যাকচিনটো লওক So, Pratham vaccine pabo Dr. Umesh Chandra Sharma, retired Vice Chancellor, Shankardev University of Health Sciences. Second vaccine lobo Dr. Dhrubajyoti Bora, former President of Ahom Sahitya Sabha and former Principal, Borpeta Medical College. Third vaccine lobo Padma Shri Dr. Ilyas Ali, retired head of the department, Guwahati Medical College, Surgery Department. Fourth vaccine lobo Dr. Bibhas Chandra Goswami, Director, Cancer Institute, Guwahati Medical College. Fifth vaccine lobo Dr. Subhas Khanna from Swagat Hospital, a renowned surgeon. তাৰ পিছত ভ্যাকচিন লব ডক্টৰ হৰ্ষ ভট্টাচাৰ্যজি we all know about him he is from Shankardev Netralaya so তেখেতে ভ্যাকচিন লব তাৰ পিছত to give the vaccination drive যে এটো আমি কাবাক লব কোৱাৰ আগতে আমি নিজে দিছো to set up the ideals আমাৰ তিনিওজন ডাইৰেক্টৰে দুজন ডাইৰেক্টৰ এজন ডক্টৰ নহয় Dr. Rothindra Bhuya আৰু Dr. Anup Burman, Director Health Service আৰু Director Medical Education. আমাৰ ইয়াত আছে তেওঁলোকে ভ্যাকচিন লব। তাৰ পিছত Dr. Osud Boisya, Principal Guwahati Medical College, তেওঁ ভ্যাকচিন লব। Dr. Abhijit Sharma তেখেতে ভ্যাকচিন লব। Superintendent GMCH. Dr. Brojen Locker, Tekhet Chief Consultant of Health City Hospital, Teo vaccine lobo. Aru Dr. Manu Chaudhary, Additional DME and Executive Director of National Health, Additional Director of
Director of Medical Education, আৰু ED, Executive Director of NHM, Dr. Manoj Chaudhary, তেখেতেও ভ্যাকসিন লব। এইখিনি হল আমাৰ প্ৰথম যি 12 জন ব্যক্তিয়ে ভ্যাকসিন লব। এই 12 জন ব্যক্তিক ভ্যাকসিনেশন লোৱাৰ বাবে আমি বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যাতে গোটেই প্ৰসিডিং গেটস এ solemnity আৰু এটা leadership, that leadership is taking the first shots, সেইটো এটা establish হ'ব। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আমি উপস্থিত থকাৰ পৰিৱৰ্তে কালি ভ্যাকসিনেশন ড্ৰাইভৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও ডিব্ৰুগড় স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব। অৱশ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যাতে নো পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ, কোনো পলিটিচিয়ানে এই ভ্যাকসিন নলয়, because according to him the first rights of the vaccine lies with our COVID warrior. গতিকে সকলোৱে লোৱাৰ পিছত আমি লব লাগে, আমি প্ৰথমত লব নালাগে। মই এটা কোৱেশ্চন কৰিব খুজিছো যে যিকোনো ভ্যাকসিনেশন ড্ৰাইভ হতে AFI অৰ্থাৎ এডভাৰ্স ইম্প্যাক্ট মানুহৰ হয়, কেতিয়াবা পেটৰ অসুখ, কেতিয়াবা বমি, যেহেতু এই ভ্যাকসিন আমি প্ৰথম মেডিকেল প্ৰফেশনেলক দিম, তাত আমাৰ কোনো ভয় নাই, কাৰণ তেওঁলোকে জানেই, they knows about AFI। যেতিয়া আমি মানুহৰ মাজত যাম তেতিয়া আমি সংবাদ মাধ্যমৰো সহযোগিতা বিচাৰিম যে বমি লাগা, অলপ মূৰ কামুৰণি, অকণমান জ্বৰ, these are natural। আমাৰ সৰুতে যেতিয়া আমি ভ্যাকসিন লৈছিলো তেতিয়া আমাৰো ৰাতি জ্বৰ উঠিছিল। so these are a very very common side effect। অহা কালি আমি ইমান বুজাবলগীয়া নহয়, because this vaccine will be taken by the medical professionals who are well aware। কিন্তু যেতিয়া আমি মাছত যাম, 50 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰৰ মানুহৰ মাজত যাম, তেতিয়া ডেফিনেটলি আমাক মিডিয়াৰ সহায় লাগিব to create a awareness about the positive impact and probable adverse impact, যিটো ক্ষণস্থায়ী অকণমান, যিটো আমি গেইন পাম লাইফ লং বা আমি এটা পিৰিয়ডিকেল কভাৰেজ পাম, তাৰ বিপৰীতে AFI is a pain, যিটো আমি এবজৰ্ব কৰিব লাগে, so that we get a longer immunity। কিন্তু এতিয়া যেহেতু আমি মেডিকেল প্ৰফেশনেলছকে এইটো ভ্যাকসিন দিব গৈ আছো, probably that discussion is not very important, because all medical professionals are well aware about the probable side effect which will be seen in some individual, which will be below 2 to 3% of the people। 100 জনে যদি ভ্যাকসিন লয়, এজন বা দুজনৰ গাত এনেকুৱা সাইড এফেক্ট, বমি বা নজিয়া, এই ধৰণৰ দুই এটা সৰু সুৰা সাইড এফেক্ট আমি দেখা পাব পাৰো। সো বহুতখিনি সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধুৱে জানিব খুজি আছিল regarding the vaccination preparedness, vaccination drive, কোনে পাব, কেনেকে পাব। so I try to clarify every points। আপোনালোকৰ যদি কিবা খুধিবলগীয়া আছে, definitely you can raise your question and I'll try to answer। only thing that এই গোটেই ভ্যাকসিনেশন তোৰ যেটো ক্রিটিক্যাল পার্ট, সেইটো হৈছে কোল্ড চেইন মুভমেন্ট। যদি এই ভ্যাকসিনটো কোল্ড চেইনৰ পৰা বাহিৰত ওলাই যায়, ইয়াৰ এফিকেসি নাথাকিব। কিছুমান নাৰ্ছে কি কৰিব যে 5 জনক দি দিলে আৰু 5 জন সন্মুখত নাই, ৰখি থাকিব, 4 ঘণ্টা পাৰ হৈ যাব, তাৰ পিছত যোনে ভ্যাকসিন লব, সেই ভ্যাকসিনটো কেতিয়াও এফিকেসি নাথাকিব। so cold chain movement is very very important। so last 2-3 মাহত our entire focus was to train our people on cold chain management। আমাৰ যিমানখিনি ভ্যাকসিন আহিছে, first the vaccine has been stored in the central vaccination store, যিটো আমাৰ DHS FW এ মেনেজ কৰে। তাৰ পৰা এইটো গুছি গৈছে
to the 5 regional vaccination store. Kot amar ase Guwahati, Gwalpara, Dibrugarh, Tezpur, Silchar. এইকেইটা জায়গাত গুৱাহাটী, গোৱালপাৰা, ডিব্ৰুগড়, তেজপুৰ, শিলচৰ তাতে এতিয়া ভ্যাকচিন বিলাক আছে and according to the need 65 সাইটলৈকে তাৰ পৰা গৈ থাকিব আৰু আমাৰ বৰ্তমান গোটেই ৰাজ্যত আজি আমাক দৰকাৰ নহয় 65 ভ্যাকচিনেশন সাইটস আমাৰ আছে কিন্তু অসমত ফৰ ৰুটিন ভ্যাকচিনেশন আমাৰ 723 cold chain points আছে তাৰ পৰা আমি আৰু তলত 5000 আমাৰ ভ্যাকচিনেশন সাইট আছে 720 cold chain points আছে তাৰ পৰা আৰু ডাউনলৈকে ভ্যাকচিন টু গুছি যায় থ্ৰু carry bags যেটো ice box বুলি আমি যাক কওঁ so apex is the state region then cold chain points from cold chain points to vaccine site through ice bag কিন্তু আমাক হেতু এতিয়া দৰকাৰ নহয় because now present 65 sites যত আমি লৈছো তাত cold chain points আছে তাৰমানে freeze refrigerator all are available so for at least for this phase of vaccination our cold chain is very robust আৰু আমি খুব ধুনিয়াকৈ establish কৰিব পাৰিছো গতিকে এইখিনি আমাৰ আছিল if you have any question you can ask আমাৰ এদিনত আমি কিমান কৰিম so এদিনত আমি 100 তকৈ বেছি নকৰো এটা সাইডত so 65 sites আছে so 6500 vaccination will take place আমি 3 কোটি 30 লাখৰটো যিমান নৱজাতক জন্ম হয় আমি তো সবক ভ্যাকচিন দি থাকো সব বছৰি আমাৰ 6-7 লাখ শিশু জন্ম হয় আৰু আমি নিৰন্তৰভাৱে 6-7 লাখ শিশুক আমি ভ্যাকচিনেশন দিও আৰু 6 বছৰৰ শিশুলৈকে ভ্যাকচিনেশন পাই থাকে সব প্ৰত্যেক বছৰতে 36 লাখ মানুহকটো আমি without any preparation আমি দিও তাৰমানে that has been robust now এটো এটা সিস্টেমত পৰিগণিত হৈছে যেতিয়া কোভিড ভ্যাকচিন আমি পাম আমি এই সিস্টেমটোক আৰু আপগ্ৰেড কৰি আমি 90 লাখলৈকে লৈ যাব লাগিব কিন্তু এদিনতে নহয় over a period of 3 months 4 months তেনেকে হ'ব কাৰণ আমি 4 দিনহে কোভিড ভ্যাকচিন দিম বাকি 2 দিন আমি ৰুটিন ইমিউনাইজেশনটো আমি মেইনটেইন ৰাখিম সদায় কোভিড আমি নিদিও আমি মাত্ৰ সপ্তাহত 4 দিনহে কোভিড ভ্যাকচিন দিম বাকি কেদিন ৰুটিন ভ্যাকচিনেশন উইল কন্টিনিউ যাতে কোনো শিশুৰ অসুবিধা নহয় 6500 into that is the timeline is we have to complete 2.9 lakhs but in the first phase we have to do 1.9 lakhs so 1.9 lakhs 7000 যদি আমি ডেইলি কভার কৰো গটিকে আপোনালকে ধৰি লব পাৰে যে it will take a month এই ফেজটোত বিনামূলীয়া থাৰ্ড ফেজটোত কি হ'ব গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমাক জনোৱা নাই কিন্তু ফৰ দা কোভিড ওয়াৰিয়াৰ এণ্ড ফ্ৰণ্টলাইন ওয়াৰ্কাৰ যি আমি ভ্যাকচিন পাম 1.9 lakhs plus 1 lakhs 2.9 lakhs nearly 3 lakhs those vaccines will be free 3 লাখৰ পিছৰটো কি হ'ব আমি নাজানো কিন্তু আপোনালোকে জানে যে অসম আৰোগ্য নিধিত আমি যি টকা ৰাইজৰ পৰা পাইছিলো সেইখিনি আমি একাখৰীয়াকৈ সেভিংস একাউন্টত আমি ভাল কৰি ৰাখি থৈ দিছো যদি গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াই কয় যে 50% ষ্টেটে দিব লাগিব 30% ষ্টেটে দিব লাগিব এই যেটো কোভিডৰ সময়ত ৰাইজে এটকা দুটকা কৈ আমাক দিছিলে সেই পইচাখিনিয়ে আমি ভ্যাকচিনৰ কামত খৰচ কৰিম যদিহে ভাৰত চৰকাৰে আমাক কয় যে তোমালোকেও এটা পাৰ্সেন্টেজ দিব লাগিব so mentally we have that amount তাৰ লগত ডেফিনেটলি ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু টকা দিব যদি আমাৰ কন্ট্ৰিবিউশনৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে
মোদী ডাঙৰীয়া একো উল্লেখ কৰা নাই তেওঁ খালি কৈছে যে প্ৰথম 3 লাখ ডোজ আপোনালোকক আমি বিনামূলীয়াকৈ দিছো পিছৰ কথা আমি পিছত পাতিম থাকিব পাৰে ইট ইজ এ ভলেন্টিয়াৰী সো উই হ্যাভ নো ইস্যু কোনোবাই যদি এইটো লৈ পেলাই আমি এটা ড্ৰামা আৰম্ভ কৰিব খোজা নাই হেজিটেশন ইজ কোৱাইট নেচাৰেল গতিকে কোনোবাই যদি নলয়ও আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু যিখিনিয়ে কোভিড পেচেণ্টক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে আমি সেইখিনিক এনকাৰেজ কৰি লুৱাই দিম যাতে আমাক ভৱিষ্যতে আমাৰ অসুবিধা নহয় আমাৰ এটা কোৰ টিম আছে যি কোভিডক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে that core team constituted 10,000 people so সেইখিনিয়ে যদি লয় আমাৰ পাৰপাসটো সার্ভ হৈ যাব কালাপাহাড় মেডিকেল এটা মেডিকেল কলেজৰ all doctors are not in covid duty কিন্তু যদি মোৰ 10,000 মেডিকেল মানুহে লৈ লয় হেলথ এন্ড ডক্টৰ নার্স then মোৰ পারপাস is solved যে from the public view public interest point of view but এটো important যে যেহেতু যিকোনো পেশেন্ট যায় কোভিড বুলি কোনো ক'ব নোৱাৰে ডক্টৰ জনে সাৰ্জাৰি কৰি দিবলগীয়া হয় সো ইট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ দা মেডিকেল প্ৰফেশনেলস টু টেক দা ভ্যাকচিন দিস ইজ দা বিগেষ্ট গিফট বাই দা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী টু দা মেডিকেল প্ৰফেশনেলস গতিকে মই নাভাবো যে তাত ডিবেট কৰাৰ কিবা ৰাস্তা আছে দিস ইজ দা বিগেষ্ট গিফট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেজ এক্সটেণ্ডেড to our COVID warriors. But we are not on target hunting spree. The iman target amar hobo lagibo kiba hobo lagibo. We are fine. This is absolutely voluntary. That health workers are amar problem nai. Teoluke jane. খালি মিডিয়াই হেতু এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰিলি পিক কৰিব নালাগে কিহৰ কাৰণে হেলথ ওয়াৰ্কাৰ এটো জানি যে মোৰটো অলপ বিখাই অলপমান দে আৰ এৱে তেওঁৰ এই টাৰ্গেট গ্ৰুপত আমাৰ মানুহৰ পৰা ভয় নাই মিডিয়াই দিলেও নেক্সট দিনাখন তেওঁলোকে ল'ব বিকজ দে আৰ ৱেল এৱেৰ এবাউট হোৱাট ইজ AEFI অৰ হোৱাট ইজ এডভাৰ্স ইম্পেক্ট দে নোজ ইট গতিকে এইটো পৰ্যায়ত আমাৰ পাব্লিসিটি বা এই লৈ আমাৰ বহুত বেছি ইস্যুজ নাই কিন্তু যেতিয়া আমি জনসাধাৰণৰ মাজত সোমাই যাম ভ্যাকচিন লৈ তেতিয়া ডেফিনেটলি মিডিয়া হ্যাজ টু প্লে এ ক্ৰুচিয়েল ৰোল $2.9 lakhs is the first phase but 1.9 lakhs is the first stage immediate 1.9 lakhs followed by 1 lakh so total is 2.9 lakhs and how long will it take for completing the first stage 7,000 per day will take approximately 1 month but it is 4 days in a week so I think will take 8 weeks to finish the first stage which is equivalent to 1.9 lakhs so will take approximately 8 weeks also you have said that there are 65 sites at present how many of them are you going to inoculate people with Covishield and how many of them with Covaxin six sites will be with Covaxin and 59 sites will be with Covishield. Is there any site which is where both No, because to avoid complicacy, duplicacy, error in data entry, because you have to give the second dose. So we have clearly demarcated where Covaxin is going and we have clearly demarcated where Covishield is going. There will be no duplicacy. And Government of India is monitoring all those things through the CoWIN portal. ছয়টা সাইডত জুনে লব তেওঁ কোভ্যাক্সিন পাব 6 সাইড 59 সাইডত জুন যাব তেওঁ কোভিশিল্ড পাব সেম জুনে কোভিশিল্ড পাইছে সি কোভিশিল্ডে সেকেন্ড ডোজ পাব লাগিব জুনে কোভ্যাক্সিন পাইছে হি সেকেন্ড ডোজ কোভ্যাক্সিনে পাব লাগিব সো দা সাইটস উইল বি ডিফারেন্ট যত এবাৰ কোভিশিল্ড সোমাই গল তাত আমি কোভ্যাক্সিন নিদিও
য'ত এবাৰ কোভেক্সিন সোমাই গ'ল তাত আমি কোভিচিল্ড নিদিওঁ so কিবা নালাগে জাষ্ট 14 দিন এটা গ্যাপ পিৰিয়ড তাৰমানে শৰীৰত ভ্যাকচিনটো পোৱাৰ লগে লগে সি কাম নকৰে সি ভ্যাকচিনটোৱে এক্টিভেট কৰোতে এটা টাইম লিমিট লাগে সো দুটা ভ্যাকচিন দিয়াৰ পিছত ফাৰ্স্ট ডোজ সেকেন্ড ডোজ 28 ডেজত তাৰ পিছতো ভ্যাকচিনটোৱে এক্টিভেট কৰোতে বডিৰ অংগ পতংগক সেই যুদ্ধখন দিবৰ কাৰণে সাজু কৰোতে they took another 14 days 14 so আজি যদি মই ভ্যাকচিন লওঁ দ্বিতীয়টো লওঁ 28 ডেজত তাৰ পিছতো আৰু 14 দিন ৰখিব লাগিব so only after 45 days I will be fully protected but protection or percentage আছে Covishield is how many percent 70% আৰু Covaxin so যদি 100 জনে ভ্যাকচিন লয় not necessary যে সবে protection পাব খুব লো ইমিউনিটি থাকা মানুহে হয়তো protection নাপাবও পাৰে but the efficacy rate as declared by Oxford is 70 ইন্ডিয়াত কিমান ইন্ডিয়াত efficacy টো অলপ বেছি দেখুৱাই আছে যাৰ নহয় যোনে protection নাপায় তাৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব সেই কথাটো এতিয়ালৈকে আমি চৰ্চা কৰা নাই কাৰণ তাৰ লোৱাৰ পিছত হয়তো কাৰো কোভিড হোৱা নাই এতিয়ালৈকে গতিকে these are all laboratory findings or clinical trial finding যেটা মাস লেভেলত যাব হয়তো সকলোৱে পাই যাব পাৰে so these are only finding in the clinical trial not given sir koi do not recommended pregnancy basically for pregnant mother it is not recommended আৰু children below 18 years কিন্তু আমি হেবিলাক এতিয়া এই কাৰণে ডিসকাস কৰা নাই anyway they will not get it now so এইটো তো কালি ডক্টৰ আৰু নাৰ্স কোনো হেলথ ওয়ার্কাৰ below 18 years নাই কিন্তু যদি আমি জেনাৰেলি চাব যাও that কোনে কোনে আমাৰ কন্ট্ৰা ইন্ডিকেশন আছে people with a history of anaphylactic or allergic reaction immediate or delayed onset allergic reaction to vaccine এনেকে আপোনাৰ কাৰকাৰ আছে কন্ট্ৰা ইন্ডিকেশন আছে কিন্তু as of now medical fraternity ৰো pregnant lady সকলে লব নালাগে so pregnant lady must avoid they should not take neither Covishield nor Covaxin আর বাকি 18 বছৰ তলৰ লৰাই লব নোৱাৰাটো এটো আজি আমি ডিসকাশন কৰি কোনো লাভ নাই কাৰণ anyway we are not going to give them অসমতো there is no restriction now আমি তো 1 February পৰা we have already ordered the hostel will start functioning normally all hostel. There is only a minor restriction that primary school amar okonman ami phasing kori rakhisu baki up to university everything has been normal agote ami hostel only final year student kane khulisilu with effect from 1st February hostel will start functioning like pre covid period testing solid hibo but quarantine na thake eta there is no quarantine only testing cinema hall khetrot we have to go by the MHA guideline negative আছে এতিয়ালৈকে আমি 5টা পঠাইছিলো we have sent 5 samples all negative আৰু বেলেগ একো নিয়ম নাই ভ্যাকচিন লব লাগে লৈ পেলাই ঘৰত হিদিনাখন বহুত বেছি মেডিকেলৰ পৰা দূৰত যাব নালাগে অলপ ওচৰে পাছৰে থাকিব লাগে
যদি কিবা কাৰণত জ্বৰ তৰ উঠে ডক্টৰক দেখুৱাই ল'ব লাগে আৰু নহ'লে ফাইন নেক্সট দুদিনৰ পিছত আৰু তেওঁ টেনশ্যন নাই আৰু কোভেক্সিনৰ ক্ষেত্ৰত ৰিটেন কনসেন্ট আৰু কোভিচিলৰ ক্ষেত্ৰত অৰেল কনসেন্ট বাট ইন বোথ দ্য কেছ কনসেন্ট ইজ ৰিকুৱাৰ্ড উইদাউট কনসেন্ট নহ'ব আৰু না না কাৰণ তেওঁলোক মেডিকেলৰ প্ৰফেশ্যনেল তেওঁলোকে জানে কোনটো ল'ব লাগে নলাগে কিন্তু আমাক যিখিনি কোভিডৰ ফাইটৰ কাৰণে যি 10,000 মানুহ লাগে সেইখিনিক আমি অলপ এনকাৰেজ কৰি হলেও কৰাই ল'ম আৰু কাৰণ নহ'লে সদায় পিপি কিট সদায় ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে আমাৰ অসুবিধা হয় আমি যদি ডক্টৰসকলে যদি এবছৰ আগতে ভ্যাকচিন পালেহেঁতেন আমি যি কোভিড ডেথ আজি 1100-1200 দেখিছো ইট উড হ্যাভ বিন বিলো 200 কাৰণ সিনিয়ৰ ডক্টৰখিনি যাব নোৱাৰে আমি হাক দি থৈ দিছো যে above 60 years খিনি নাহিব বুলি সেইখিনি আটাইতকৈ অভিজ্ঞ ডক্টৰ গতিকে যদি তেওঁলোকৰ ভ্যাকচিন থাকিলেহেঁতেন even doctor above 60 would have been entered into the COVID ward. গতিকে সেই কাৰণে বহুত পেশেন্টে খুব ভাল মানে in spite of our best effort যেহেতু 60 yearsৰ ওপৰ যাব নোৱাৰে তাৰমানে কোনো প্ৰফেছৰে যাব পৰা নাই ডেকা ল'ৰাখিনিক বাদ দি আমাৰ সিস্টেমটো বেলেগ ইমিউনাইজেশনৰ লগত ডক্টৰ বহুত বেছি সম্পৰ্ক নাথাকে ডাইৰেক্টৰেটৰ বেলেগ ইমিউনাইজেশন অফিচাৰ তেওঁলোকে আৰু মেডিকেলত বেলেগ কাম নকৰে এটো এটা কমপ্লিট ডিফাৰেন্ট লাইন হয় অলপ নাৰ্ছখিনিৰ কষ্ট হ'ব তেওঁলোকে আগতে দুটা দিন ভ্যাকচিন দিয়ে বাকি 4 দিন তেওঁলোকে গাঁৱত গৈ মোটিভেট কৰে এতিয়া বাকি 4 দিন তেওঁলোকে কোভিডৰ ভ্যাকচিন দিব লাগিব 2 দিন নরমাল ভ্যাকচিন দিব লাগিব গতিকে নাৰ্ছখিনিয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব হ্যাঁ সময় আছে প্ৰথম একমাহ যদি ডক্টৰ সকলে লৈ লয় তাৰ পিছত আৰু সাধাৰণ মানুহক ইমান বুজাবলগীয়া নাথাকিব যে আমাৰ ডক্টৰজনেই লৈছে যেতিয়া সেইকাৰণে এটো এটা সিস্টেমেটিক্যালি কৰা হৈছে আৰু research this is ongoing in research is going on and যেতিয়া আমি ক্লিনিক্যাল ট্ৰায়ালত যাক আমি ভ্যাকচিন দিছিলো এতিয়া 6 মাহ কোনোবা ক্ষেত্ৰত 7 মাহ হৈ গল কাৰোটো কোভিড হোৱা নাই সেইকাৰণে এটো অনলি টাইম ক্যান টেল কিমান দিনলৈকে এই সুৰক্ষা দিব এনেই কোনোবাই কৈছে এবছৰ দিব কোনোবাই কৈছে 2 বছৰ দিব 1.5 বছৰ দিব বাট অল আৰ এন্টিসিপেশন এতিয়া বহুত মানুহে কৈছিলে যে কোভিড যদি কাৰোবাৰ হৈ যায় তেতিয়ালে 45 দিনলৈকে তাৰ ইমিউনিটি থাকিব তাৰ পিছত আকৌ হ'ব কিছুমানে কৈছিল 2 মাহৰ পিছত আকৌ হ'ব কিন্তু সঁচা কথা হ'ল যে অসমতো আমি দুবাৰ কোভিড হোৱা মানুহ আমিতো পোৱা নাই জুনে মেড হৈছিল জুনত হৈছিল যাৰ কোভিড তাৰটো ৰিপিট হোৱা নাই সেইকাৰণে ইট আৰ ইভলভিং সিচুৱেচন ক্ৰমবিকাশ হৈ আছে সদায় ফাইনেল ওয়ার্ড কোনেও ক'ব নোৱাৰে হ'ব থ্যাংক ইউ